हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले ब्राजमानं यशोदाभियो लोकलाधावमानम् परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकम्पा त्रिरेखाङ्ककण्ठा स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले ब्राजमानम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्यैः नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले ब्राजमानम् इदं ते मुकाम्बोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्ताम् अलं लक्षलाभैः नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले ब्राजमानम् नमो देवा दामोदर अनन्तविष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्या अतिदीनं बतानु गृहाणेश मामज्ञ मे दक्षिदृश्यः नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले ब्राजमानम् कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेमभक्तिं स्वकां मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदरेह नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले ब्राजमानम् नमस्तेऽस्तु दाम्ने स्फुरद्दीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायात
विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमामि ईश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् श्री दामोदराष्टक की जय। हरे कृष्णा। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ 3ನೇ ಹಂತದ ತರಗತಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧುವಿನ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯ ಅಪೂರ್ವತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಾದರೂ ಇದನ್ನ ಓದಬಹುದು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಅಪೂರ್ವತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೆರನ ತಪಶ್ಚರ್ಯೆ, ದೇಹದಂಡನೆ ಮತ್ತಿತರ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಆಚರಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಯಾವ ಐಹಿಕ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆಯೂ ಇಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರೂ ಒಬ್ಬನು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾರನು. ತನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಾನು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಆತನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಶಾಭಾವನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಲು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಐಹಿಕ ಸುಖವನ್ನು ಇಲ್ಲವೇ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೃಷ್ಣನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾನು. ಆದರೆ ತನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಕೃಷ್ಣನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಅವಕಾಶವು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನೊಬ್ಬನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗಬಲ್ಲದು. ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ 19.15 ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ: ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಾದ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ನೆಲೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಹುದು, ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯು ಅಪೂರ್ವವಾದದ್ದು. ಇದು ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಸಿಗುವುದು ಬಹಳ ಬಹಳ ವಿರಳವಾದದ್ದು. ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ತಪಶ್ಚರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು,
ಕೆಲವು ಜನ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಜನ ವೇದಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಜನ ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಆಪೇಕ್ಷೆ ಐಹಿಕವಾದದ್ದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನ ಸಾಧ್ಯತಿ ಮಾಂ ಯೋಗೋ ನ ಸಾಂಖ್ಯ ಧರ್ಮಂ ಉದ್ಧವ ನ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ತಪಸ್ತ್ಯಾಗೋ ಯಥಾ ಭಕ್ತಿರ್ಮಮೋರ್ಜಿತ. ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉದ್ಧವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ನೀನು ತಪಶ್ಚರ್ಯ ಮಾಡು, ದೇಹದಂಡನೆ ಮಾಡು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಯೋಗಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡು, ಅಥವಾ ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡು, ಇದು ಯಾವುದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ? ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ? ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ? ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾವು ಕೆಲವರು ಬಹಳ ಕಾಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಭಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಭಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಭಾವ ಹಂತ, ಇದನ್ನು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 9 ಹಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಶ್ರದ್ಧಾ, ಸಾಧು ಸಂಘ, ಭಜನ ಕ್ರಿಯೆ, ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ, ಮತ್ತೆ ರುಚಿ, ಆಸಕ್ತಿ, ನಿಷ್ಠಾ, ರುಚಿ, ಆಸಕ್ತಿ, ಭಾವ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಭಾವ ಹಂತ ತಲುಪೋದು ತುಂಬ ವಿರಳವಾದದ್ದು. ಆ ಭಾವ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಈ ಆಸಕ್ತಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರದೆ ಭಾವ ಹಂತ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರದ್ಧಾ, ಸಾಧು ಸಂಘ, ಭಜನ ಕ್ರಿಯೆ, ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ, ನಿಷ್ಠಾ, ರುಚಿ, ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಬರದೆ ಭಾವ ಹಂತ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬನೊಬ್ಬ, ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಭಾವ ಹಂತವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ, ಈಗ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭಾವ ಹಂತ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಭಾವ ಹಂತ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಲಿಸಬೇಕು ನಾವು ಎಂದುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇರಬಹುದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಈ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಥಾ ಭಕ್ತಿರ್ ಮಮೋರ್ಜಿತ. ಯಾರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಾನೆ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತ ಪರಾಧೀನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಭಕ್ತರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಾನೆ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಭುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಭುಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಐಹಿಕ ಸುಖ. ಕೇಳಿದರೆ ಆಯಿತು ತಕೊಳ್ಳಿ ಐಹಿಕ ಸುಖ, ಬೇಕಾ ಐಹಿಕ ಸುಖ ಕೇಳಿದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಳಿದರೆ ಬದ್ಧಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಸುಲಭವಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಬದ್ಧಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಮುಕ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಆಯಿತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ. ಆದರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂದರೆ ಡೈಮಂಡ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಡೈಮಂಡ್ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕೊಂಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅದು ತುಂಬಾ ಡೈಮಂಡ್ ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ? ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ, ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಹತೋಟಿಗೆ ತರಬಲ್ಲ ಭಾವಭಕ್ತಿ ಹಂತಕ್ಕೆ
ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಲೀಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಜೇಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೌದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅದು ತುಂಬ ಬಹಳ ವಿರಳವಾದದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ. ಈಗ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ವಸ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ವೇ? ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ? ಭಕ್ತರು ಇಲ್ವೇ? ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದ ಮಧ್ಯಲೀಲೆಯ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭ್ರಮಿತೋ ಕೋಣ ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಗುರುಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾಪಾಹೆ ಭಕ್ತಿಲತಾ ಬೀಜ. ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜೀವಿಗಳು ಬದ್ಧಾತ್ಮರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಈ ಮಾತಾಜಿ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಎಷ್ಟೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಿವೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಗೋಣಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳುಗಳು ತುಂಬಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಎಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತ ಅದನ್ನ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳನ್ನ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಅದೇ ತರಹ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲೂ ಜೀವಿಗಳು ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಜೀವಿಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬದ್ಧಾತ್ಮರು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಅವರು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನ ಭೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಈ ಒಂದು ಇಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭ್ರಮಿತೆ ಕೋಣ ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದೇಹ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಹ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅದು ಊರ್ಧ್ವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಮಧ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನರಕಲೋಕ ಕೆಳಗಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಅದು ಅವರವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಜನ್ಮ ಪಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಶರೀರ ಸಿಕ್ಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಈ ರೀತಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜೀವಿಗಳಿರುವಾಗ, ಬದ್ಧಾತ್ಮರಿರುವಾಗ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದೃಷ್ಟವಾನ್ ಕೋಣು ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಜೀವ, ಯಾರು ಭಾಗ್ಯವಂತರಿರ್ತಾರೆ, ಅದೃಷ್ಟವಂತರಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುವನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತರಗತಿ ನಡೀತದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಾಚಾರ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಆ ಗುರು ಕಳಿಸಿದಾಗ ಗುರುವು ಆ ಬದ್ಧಾತ್ಮನಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಬೀಜವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಬೀಜವನ್ನ ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭಕ್ತಿಲತಾ ಬೀಜ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಗುರು ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾಪಾಹೆ ಭಕ್ತಿಲತಾ ಬೀಜ. ಸೊ ಗುರು ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹ, ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಇದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಗುರು ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಗುರು ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಅವರಲ್ಲಿ 700 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಮಿಕ್ಕಿದೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ವಾ? ಅವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲ, ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಬರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಶ್ಲೋಕನ? ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಸಹಸ್ರೇಷು ಕಶ್ಚಿತ್ ಯತತಿ ಸಿದ್ಧಯೇ ಯತತಾಮಪಿ ಸಿದ್ಧಾನಾಂ ಕಶ್ಚಿನ್ ಮಾಂ ವೇತ್ತಿ ತತ್ವತಃ. ಅಂದ್ರೆ 1000 ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪರಿಣಿತಿ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು,
ಆದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನ. ಇನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದು ಮುಂದುವರೆದು ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ, ಬಹೂನಾಂ ಜನ್ಮನಾಮಂತೆ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ ವಾಸುದೇವಂ ಸರ್ವಂ ಇತಿ ಸ ಮಹಾತ್ಮ ಸುದುರ್ಲಭ. ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹುಟ್ಟಿ ಸತ್ತ ನಂತರ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವವನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಂತೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಸರ್ವಸ್ವ, ವಾಸುದೇವಂ ಸರ್ವಂ ಇತಿ. ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನೇ ಸರ್ವಸ್ವ, ಸರ್ವ ಕಾರಣ ಅಂತ ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವಾಸುದೇವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವನು ಸರ್ವ ಕಾರಣ ಆಗ ಅವನು ಶರಣಾಗ್ತಾನೆ. ಆ ಶರಣಾಗಿ ಅವನು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾತ್ಮನು ದುರ್ಲಭ. ವಾಸುದೇವಂ ಸರ್ವಮಿತಿ ಸ ಮಹಾತ್ಮ ಸುದುರ್ಲಭ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವ್ರು ಈಗ ದುರ್ಲಭ, ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಸಿಗ್ತಾರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರೇ ಕಾಣ್ತಾರ ನಮಗೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ? ದುರ್ಲಭ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಬೆರಳಿಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಕೃಪೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕು, ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆ ಬೇಕು. ಅದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾತ ಸುಕೃತಿ ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ಒಂದು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ಅದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವನು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಂದಲಾದರೂ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ನಮಗೆ ಹಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತರಗತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಸೇವೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂದು ಅದನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ರೆ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಭಗವಂತ, ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಟು, ಇದನ್ನ ತೋರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಅವನು ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಗುರುವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುರು ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗದ ತನಕ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕತಿ. ಕೃಷ್ಣ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗುರುವಿನ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವೇ. ಗುರುವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ದು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಇರ್ತೇವೆ, ನಾವು ಕುರುಡು ಅಲ್ವಾ? ನಮಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗುರು ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಟಾರ್ಚ್ ತರ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು, ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಧ ತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಗುರುವಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಯಾಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ನಾವೀಗ ಗಾಢ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಢ ಅಂಧಕಾರ. ಆ ಗುರುವು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗುರುವನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆಯ್ತು, ನಿನಗೆ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗುರುವನ್ನ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಗುರುವನ್ನ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೇವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೇವಾ? ಇದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಜನ ರೆಡಿ ಇದ್ದವ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಗುರುವಿನ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು
ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ರೆಡಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಯಾರಿ ಇದ್ದವರು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ, ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬ ಜೀವಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವಂತ, ಅವನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳುವ ವ್ಯವಧಾನ ಬದ್ಧಾತ್ಮನಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಮಾಯೆಯಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಗುರು ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ಭಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾರದರ ಮುನಿಯನ ಒಂದು ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾರದ ಮುನಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ, ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗ, ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯಕ್ಕೆಂತೂ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4 ತಿಂಗಳುಗಳು ಋಷಿಗಳು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ಋಷಿಗಳ ಸೇವೆ ತಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಆ ಋಷಿಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಆ ಋಷಿಗಳ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರು ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ, ನಾರದನಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತನಾಗಲಿಕ್ಕೆ, ತುಂಬ ಆಪ್ತ ಭಕ್ತ ನಾರದ, ಅದು ಅವಕಾಶ ಅವರ ಒಂದು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ. ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸಚೇತನ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಅದು ಸುಪ್ತವಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದು ಸಚೇತನನಾಗೋದೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ. ಸಚೇತನನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಸಾಧ್ಯ ಕಬೂನಯ ಶ್ರವಣಾದಿ ಶುದ್ಧ ಚಿತ್ತ ಕರೆಯೇ ಉದಯ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು, ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು? ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ ಶ್ರವಣ ಅಲ್ವಾ? ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ, ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ, ಈ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧು ಎಲ್ಲ ನಾವೀಗ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿಯ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವುದು, ಆಮೇಲೆ ಕೀರ್ತನ ಮಾಡುವುದು, ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಇದರಿಂದ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಇದಾಗತ್ತೆ, ಸಚೇತನವಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಆ ಭಗವಂತನ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಅವ್ಯಾಜ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿ, ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಡಿವೋಟೀಸ್, ದೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಭಕ್ತರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ, 1,00,000ಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಕಿ ಇರಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರು ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಜನ ಅಲ್ವಾ? ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ತಸ್ಮಾದೇಕೇನ ಮನಸ ಭಗವಾನ್ ಸಾತ್ವತಾಂ ಪತಿ ಶ್ರೋತವ್ಯ ಕೀರ್ತಿತವ್ಯಶ್ಚ ಧ್ಯೇಯ ಪೂಜ್ಯಶ್ಚ ನಿತ್ಯದ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶುಕಮುನಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಅವನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಏಕಾಗ್ರ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೀರ್ತಿಸಬೇಕು, ಅವನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಮರ್ತವ್ಯಂ ಸತತಂ ವಿಷ್ಣು ವಿಸ್ಮರ್ತವ್ಯಂ ನ ಜಾತುಚಿತ್. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಶ್ರವಣ, ಅವನ ಕೀರ್ತನ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣ, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅರ್ಚನ, ವಂದನ, ದಾಸ್ಯ, ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾದ ಶ್ರವಣ ಮೊದಲ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಭಕ್ತಿ ಹೇಳೋದು ವಿರಳ, ಸಿಗೋದು ವಿರಳ. ನಾವೇನೋ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ, ಗುರುವಿನ ಏನೋ ಒಂದು ಕೃಪೆ ನಮಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು 5-6 ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ವಿರಳ ಅಂದರೆ ಭಾವಭಕ್ತಿ, ಮುಂದುವರೆದ ಭಕ್ತಿ. ಆ ಭಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಇನ್ನೂ ವಿರಳ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ
ಆ ಭಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅವರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೌದು ತನ್ನನ್ನೇ ಮಾತಾಜಿ. ತಾನು ಆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸುದುರ್ಲಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ. ಅನ್ಯಾಭಿಲಾಷಿತ ಶೂನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಾದಿ ಅನಾವೃತಂ ಆನುಕೂಲೇನ ಕೃಷ್ಣಾನುಶೀಲನಂ ಭಕ್ತಿರುತ್ತಮ. ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಐಹಿಕ ಇಚ್ಛೆ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಾವು ಎಂಥ ಇಚ್ಛೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ನಿರಾಕಾರ ಜ್ಞಾನ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಿರಾಕಾರ ಜ್ಞಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಐಹಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅನುಕೂಲೇನ ಕೃಷ್ಣ ಅನುಶೀಲನಂ, ಆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ಅಲ್ವಾ. ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅವರು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು, ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಪೆಂಡಾಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಸೇರಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ, ಒಬ್ಬ ಚಂದ್ರ ಸಾಕು ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನಾದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವನು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಕೂಡ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಾದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓದಿ ಇದನ್ನ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಅಪರೂಪತೆಯನ್ನು ತಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿವನು ಸತಿಗೆ ಪ್ರಿಯೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜ್ಞಾನದ ವಿವಿಧ ಅಂಗಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬಲ್ಲ ದಾರ್ಶನಿಕನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನ ಐಹಿಕ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆಯಬಲ್ಲ. ವೇದೋಕ್ತ ಕರ್ಮ ಕಾಂಡೀಯ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕನ ನೆಲೆ ಮುಟ್ಟಬಲ್ಲ. ತನ್ಮೂಲಕ ಐಹಿಕ ಸುಖ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಭುವಿನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಯೋಗವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಾರವು. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಹಸ್ರ ಜನ್ಮಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಮೇಲಿನ ಪರಿಕ್ರಮಗಳ ದ್ವಾರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಯೋಗವು ದಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವನು ಸತಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಶಿವ ವೈಷ್ಣವಾನಂ ಯಥಾಶಂಭೋ, ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಉತ್ತಮನಾದವನು ಶಿವನು. ಅವನು ಸತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಾತೆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅವನು ದೊಡ್ಡ ದಾರ್ಶನಿಕನಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಈ ಐಹಿಕದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ? ಬರೇ ಐಹಿಕದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕೋಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶಿವ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸತಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ವಿವಿಧ ಅಂಗ ಅದನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಗವಂತ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಐಹಿಕ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವೇದೋಕ್ತ ಎಷ್ಟೋ ಒಬ್ರು ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡೀಯ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅವನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಕರ್ಮಕಾಂಡೀಯ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನೋ ಒಬ್ಬ ದೇವರು ಅಂತ ದೊಡ್ಡವನು ಇದ್ದಾನೆ, ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಲೆ, ಆ ನೆಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟಬಹುದು. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಐಹಿಕ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಗಳಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅವನು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವನ್ನೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಯೋಗ ದಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ಯಾವುದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಯೋಗವನ್ನ ಕರುಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಈ ಮೇಲಿನ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗವನ್ನ, ಜ್ಞಾನದ ದಾರ್ಶನಿಕ ಯೋಗವನ್ನ ದಾರ್ಶನಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಕರ್ಮಕಾಂಡೀಯ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಎಷ್ಟು ವಿರಳ ಅಂತ ಶಿವನೇ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ವಾ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇದನ್ನು ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಡಿ ಓದ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಹಿಮಾನ್ವಂತರ ಉಪದೇಶಗಳಿಂದಾಗಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ನೆಲೆಯನ್ನು ತಲುಪಲಾರನೆಂದು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹಾರಾಜನು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿರುವ ಸಂಗತಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿದೆ.
ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನೊಬ್ಬನು ಪಾದಧೂಳಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲಿರಬೇಕು. ಅಂತ ಭಕ್ತನು ಐಕ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳ ಕಲ್ಮಶದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತನಾಗಿರಬೇಕು. ಹರೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಾಗವತ ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಏನದು? ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನ ಪಾದಧೂಳಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ನೆಲವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು ಆ ಭಕ್ತರ ವೈಷ್ಣವ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಪಾದಧೂಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಪಾದಧೂಳಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ವೈಷ್ಣವ ಸೇವಾ. ಆ ವೈಷ್ಣವ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ನೆಲೆಯನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಲಿ ಮಹಿಮಾವಂತರ ಉಪದೇಶದಿಂದಾಗಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾವೇ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಬೋದಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಮಾತಾಜಿ. ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹಾರಾಜ ಯಾರು? ಅವನು 12 ಇವರಲ್ಲಿ ಮಹಾಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬವನು. ಅವನು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ. ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂಗೆ ಭಕ್ತಿ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಮಾವಂತರ ಅನೇಕ ಜನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರೋದು? ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ? ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನ ಪಾದಧೂಳಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಋಷಿಗಳನ್ನ ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನ ಪಾದಧೂಳಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಾಗ ಭೌತಿಕ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳ ಕಲ್ಮಶ ಮುಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ದರೆ ಭಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಗುರುಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾಪಾಹೆ ಭಕ್ತಿ ಲತಾ ಬೀಜ. ಗುರು ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆ, ಅವ್ಯಾಜ ಕರುಣೆ, ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಪಾದಧೂಳಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಿದ್ದರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಬರಬಹುದು. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐಕ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಕ್ತನಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಐಕ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಐಕ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದ ಆಸೆ ಇದೆ, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯೂ ಬೇಕು. ಎರಡೂ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಂಕಿನೂ ಒಟ್ಟುತ್ತೇವೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಆಗ್ತದ್ಯಾ ಆ ಬೆಂಕಿ? ಬೆಂಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ನೀರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ. ಸೊ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗನೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆನೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇದನ್ನು ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ 5ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ 18 ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಹೀಗುಂಟು. ನಾರದರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನು ಕುರಿತು, ಪ್ರಿಯ ರಾಜನೇ, ಮುಕುಂದನೆಂದು ಖ್ಯಾತನಾದ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನು ಯದುವಂಶದ ಹಾಗೂ ಪಾಂಡವರ ನಿರಂತರ ರಕ್ಷಕನು. ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವನು ನಿನ್ನ ಗುರುವೂ ಉಪದೇಶಕನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಪೂಜಾರ್ಹವಾದ ದೈವ ಅವನೊಬ್ಬನೇ. ಅವನು ಪ್ರೀತಿಗುಳ್ಳವನು, ವಾತ್ಸಲ್ಯಮಯಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಹಾಗೂ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನೆಲೆಯ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅವನೇ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ದೂತನೋ ಎಂಬಂತೆ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಿಯ ದೊರೆಯೇ, ನೀನು ತುಂಬಾ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಭುವು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಅನುಗ್ರಹವು ಉಳಿದವರ ಪಾಲಿಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾವಾರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ: ಪ್ರಭುವು ಭಕ್ತಿಯನ್ನೇನೋ ಸುಲಭವಾಗಿ ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅಪೂರ್ವ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಕಾರಣ ಭಗವಂತನು ಭಕ್ತನಿಂದ ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾರಿಗೂ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಸುಲಭ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ. ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಮುಂದುವರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ತೀವ್ರೇಣ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗೇನ ಯಜೇತ ಪುರುಷಂ ಪರಂ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಬೇಕು, ತೀವ್ರವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ರುಚಿ ಸಿಗಬೇಕು. ನಮಗೆ ರುಚಿ, ಆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ಈ ಆಸಕ್ತಿ ಬರೋದೇ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ವಾ?
ಹ್ಮ್ ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅದು ಪರಮ ಪ್ರಭುವಿನ ಆ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಫೌಂಡೇಶನ್. ಸೊ ಆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪರಮಪ್ರಭು ಆ ಭಗವಂತನ ಪರಮ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಅದು ಯಾವ ಬಾಂಧವ್ಯ? ಭಗವಂತ ಜೊತೆ ಪರಮ ಬಾಂಧವ್ಯ. ಆ ಪರಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ನೆಲಗಟ್ಟಿದ್ದಾಗೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಜೊತೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ, ಭಗವಂತ ಜೊತೆ ಸೇವೆ, ಇದನ್ನ ಸಂಬಂಧ, ಇದೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸರ್ವೋಪಾಧಿ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಂ ತತ್ಪರತ್ವೇನ ನಿರ್ಮಲಂ ಹೃಷಿಕೇಶ ಸೇವನಂ ಭಕ್ತಿ ರುಚ್ಯತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಧಿಗಳಿಂದ ಅವನು ಮುಕ್ತನಾಗಬೇಕು. ತಾನು ತನ್ನದು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆ ಉಪಾಧಿ, ಅದನ್ನು ಮುಕ್ತನಾದಾಗ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಈ ನಾನು ನನ್ನದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ, ಆಗ ಭಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಹೇಗೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, 5ನೇ ಸ್ಕಂದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶ್ಲೋಕ 18, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಶ್ಲೋಕ 18ರಲ್ಲಿ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ಶ್ಲೋಕ, 5ನೇ ಸ್ಕಂದ 6ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ರಾಜನ್ ಪತಿರ್ ಗುರುರ್ ಅಲಂ ಭವತಾಂ ಯದೂನಾಂ ದೈವಂ ಪ್ರಿಯ ಕುಲಪತಿ ಕ್ವಾಚ ಕಿಂಕರೋವ ಆಸ್ತ್ವೇವಂ ಅಂಗ ಭಗವಾನ್ ಭಜತಾ ಮುಕುಂದೋ ಮುಕ್ತಿಂ ದದಾತಿ ಕರ್ಹಿ ಚಿತ್ ಸ್ಮ ನ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಂ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ ಭಗವಂತ, ಆಮೇಲೆ ಭುಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ, ಐಹಿಕ ಭೋಗಭಾಗ್ಯ ಅಥವಾ ಮುಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಆದರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲಂತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಶುಕಮುನಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ರಾಜವಂಶಗಳ ವೈಭವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ವೃಷಭದೇವನ ವಂಶದಲ್ಲಿ, ವೃಷಭದೇವನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ, ಅವನ ಅವತಾರ. ಪ್ರಿಯವ್ರತನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದ, ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತಾನಪಾದನ ಮಹಾರಾಜನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಪೃಥುಮಹಾರಾಜನ ಆಗಿ ಭಗವಂತ ಅವತರಿಸಿದ, ರಘುವಂಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಾಗಿ ಬಂದ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಯದುವಂಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಏನನ್ನಿಸ್ತದಂತೆ, ಓಹೋ ನಮ್ಮ ವಂಶ, ಈ ಕುರುವಂಶ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಅಲ್ವೇನೋ ಅಂತ ಚಿಂತಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ವಂಶದಲ್ಲೂ, ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಪಾಂಡವರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಶುಕಮುನಿಗಳು ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಉತ್ತೇಜನವಾದ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಂಡವ ವಂಶ ಎಷ್ಟು ಭವ್ಯವಾದದ್ದು. ಆ ಕುರುವಂಶದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವಂಶ ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ಏನೋ ಕುರುವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು, ಪಾಂಡವರ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದಂತೆ. ಆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಪಾಂಡವರ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಅವನು ಪಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಕೌರವರು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಪಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಎಂತ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಪಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪಾಂಡವರ ಗುರುವಿನಂತೆ ನಡ್ಕೊಂಡಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಬಲವನ್ನ ಅವನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾರದರು ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಂತೆ, ಓಹೋ ಎಲ್ಲ ಯದುವಂಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮದು ಪಾಂಡವರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜನಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ನಾರದ ಮುನಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಷ್ಟೊಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಿಮಗೆ ನಿರಂತರ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಿಮಗೆ ಗುರುವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನನ ಮುಖಾಂತರ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನೇ ಸಾರಿದ್ದಾನೆ, ಪಾಂಡವರಾದ ಅರ್ಜುನ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಆಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ ಅರ್ಜುನನ ಮೊಮ್ಮಗ, ಅವನ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಂಡವರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ.
ಅಷ್ಟೊಂದು ಆ ಪಾಂಡವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಂತೆ ಇದ್ದ ಭಗವಂತ. ಅವರ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜನ ದ್ಯೂತನಾಗಿ ಕೌರವರ ಹತ್ರ ಹೋದ. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನನ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ. ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾರದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಓ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಅನುಗ್ರಹ ಕೃಷ್ಣ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು, ಆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ವಿರಳ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಬಹಳ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಅವರ ಸೇವಕನ ತರ ಇದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸೇವಕನ ತರ ಇರ್ತಾನೆ. ನಂದ ಮಹಾರಾಜನ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾರದರ ಹತ್ರ ನಾರದ ಮುನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಯಾರತ್ರ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜನ ಹತ್ರ, ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನುಗ್ರಹ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ, ಶಿವನಿಗೂ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನುಗ್ರಹ. ನಿನ್ನ ಅರಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ, ಋಷಿಗಳು ಮುನಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅರಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರ ತರ ಬರ್ತಿದ್ರಂತೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜನ ಮನೆಗೆ. ಯಾಕೆ? ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಣಬೇಕು, ಅವನನ್ನು ಕಂಡು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬರ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಮನೆಗೆ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೇಷದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಇದ್ದಿದ್ದ. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಉಪಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಇದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಈ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಪ್ರಿಯ ದೊರೆಯೇ, ನೀನು ತುಂಬಾ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಭು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಅನುಗ್ರಹವು ಉಳಿದವರ ಪಾಲಿಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕನಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನಮಗ್ ಮನೆ ಬಾಲಿ ಬಂದು ಉಳ್ಕೋತಾನೆ ಎಷ್ಟೋ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಲೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನೇನೋ ಸುಲಭವಾಗಿ ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅಪೂರ್ವವಾದದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಪೂರ್ವ ಅಂದ್ರೆ ವಿರಳ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನು ಭಕ್ತನಿಂದ ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನ ತನಕ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಹೇಳೋದು ಅಪೂರ್ವವಾದದ್ದು, ಅತಿ ವಿರಳವಾದದ್ದು. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಸುದುರ್ಲಭ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯ ಈ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಲಕ್ಷಣ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸಾಂದ್ರಾನಂದ ವಿಶೇಷಾತ್ಮ. ಮತ್ತೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಹೇಳೋದು ಮೋಕ್ಷ ಲಘುಕೃತ್. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಇದು ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ಬೋದು ಇದನ್ನ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓದಿ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಪರಮೋನ್ನತದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವುದರ ಸುಖ, ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಅಥವಾ ಪರಮೋನ್ನತದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವುದರ ಸುಖವನ್ನು ದಶಕೋಟಿಗಳಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗಲೂ ಅದು ಭಕ್ತಿ ಸುಧಾಂಬುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅಣುವಿನಷ್ಟು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಮನಲ್ಲವೆಂದು ಶ್ರೀ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹರಿಭಕ್ತಿ ಸುಧೋದಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೊಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಉಂಟು. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹಾರಾಜನು ನೃಸಿಂಹದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತಾನೆ: ಜಗದೊಡೆಯನೇ, ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಲೋಕೋತ್ತರ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಪರಮಾನಂದದ ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಆನಂದ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವು ಗೋವಿನ ಪಾದದ ಗುರುತು ಬಿದ್ದ ಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ನೀರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇನಲ್ಲ.
ಎಂಬುದು ಈಗ ನನ್ನ ಅರಿವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಬರೆದಿರುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಗ್ರಂಥವಾದ ಭಾವಾರ್ಥ ದೀಪಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಈ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಭುವೆ, ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ರಸಾಮೃತದ ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ಈಸುವ ಸುದೈವಿಗಳಾದ ಕೆಲ ಜನರು ನಿನ್ನ ಲೀಲೆಗಳೆಂಬುದರ ಮಧುಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜನ ಧರ್ಮ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರೋವೃದ್ಧಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಮೋಕ್ಷಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬಲ್ಲ ಆನಂದವನ್ನು ಖಂಡಿಸಬಲ್ಲರು. ಇಂತಹ ಅಲೌಕಿಕ ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯೆಂದರ ವಿನ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸುಖಗಳನ್ನು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿನ ಹುಲ್ಲಕಡ್ಡಿಗಿಂತ ಬೇರೇನೆಲ್ಲವೆಂದು ಬಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳು. ಒಂದು ಸಾಂದ್ರಾನಂದ ವಿಶೇಷಾತ್ಮ, ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಲೋಕೋತ್ತರ ಆನಂದಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ಲಘುಕೃತ್, ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಭಕ್ತರು, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಹೀಗಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎರಡು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮತ್ತೆ ಸೇವಾನಂದ, ಕೃಷ್ಣಾನಂದ, ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವುದು. ಇದು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಇದು ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು, ಹರಿಬೋಲ್, ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಖ ಏನು? ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸುಖ ಇರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದೋ ಭವೇದ್ ಏಷಾ ಚೇತ್ ಪರಾರ್ಧನ ಗಣೀಕೃತ ನೈತಿ ಭಕ್ತಿ ಸುಖಾಂಬೋಧೆ ಪರಮಾಣು ತುಲಾಮಪಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬರು, ಎರಡು ಜನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ಒಬ್ಬರು ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ಈಗ ಆನಂದ ಪಡಿತಾರೆ. ಅವರು ಆನಂದ ಪಡೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಆನಂದ? ಅವರಿಗೂ ಆನಂದ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ಅದೇನು ಇದೆಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಆನಂದ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ, ದೇವರ ಜೊತೆ ಒಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಲೀನವಾದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸುಖ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತತೆ ಇದೆ, ಶಾಂತಿ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆನಂದ ಇದೆ. ಅದರ ಆನಂದ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಆನಂದವನ್ನ, ಆ ಸುಖವನ್ನ ದಶಕೋಟಿಯಿಂದ ಗುಣಿಸಿ, ಒಂದು ದಶಕೋಟಿಯಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವ ಆನಂದದ 10 ಕೋಟಿ ಎಷ್ಟು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಆನಂದ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಭಕ್ತಿ ಸುಧಾಂಬುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅಣುವಿನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಸಮ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಭಕ್ತಿಯ ಕಡಲಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಭಕ್ತಿ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ರಸ ಹೇಳೋದು ಸಮುದ್ರ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ, ಭಕ್ತಿ ರಸಕ್ಕೆ, ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಉದ್ದ ಅಗಲ ಆಳ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನಿದ್ದಾನೆ, ಆನಂದದಿಂದ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಪರಮಾನಂದ, ಕೃಷ್ಣಾನಂದ, ಪ್ರೇಮಾನಂದದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಣುವಿನಷ್ಟು ಕೂಡ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದದ ಆನಂದ ದಶಕೋಟಿಯಿಂದ ಗುಣಿಸಿದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮನಲ್ಲ ಎಂದು ಹೀಗಂತ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ, ಅದು ಸಾಯುಜ್ಯ ಮೋಕ್ಷ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಲಘುಕೃತ್. ಮೋಕ್ಷ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈಗ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ, ಈ ಭಕ್ತಿ ಹೇಳೋದು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಆಯುಷು 311 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ 44 ಬಿಲಿಯನ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ 4 ಯುಗಗಳು 1,000 ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಒಂದು 1,000 ದಿವ್ಯ ಯುಗಗಳು. ಆ 1,000 ದಿವ್ಯ ಯುಗಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ಹಗಲು ಅಷ್ಟೇ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ದಿನ 30 ದಿನಗಳು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12 ತಿಂಗಳು. ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾನೆ? 100 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾನೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಆಯುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಭಾಗ ಆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಹನಿ ಭಕ್ತಿ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಅನುಭವಿಸುವ ಆ ಕೃಷ್ಣಾನಂದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಭಕ್ತಿಯ ಆ ಆನಂದದ ಅಗಾಧವಾದ ಆನಂದವನ್ನ, ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಹಾ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ, ಆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂದ್ರಾನಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಂದ್ರತೆ. ಸಾಂದ್ರತೆ. ಸಾಂದ್ರಾನಂದ. ಆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ 1 ಲೀಟರ್ ಹಾಲನ್ನ ನಾವು ಕುದಿಸಿ 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 ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ತಂದ್ರೆ ಆ ಹಾಲು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಹಾಲು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಮಂದವಾಗಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ದಪ್ಪಗ್ ಮಂದವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಅದೇ ತರಹ ಆ ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ, ಆ ಭಕ್ತಿ ಸಾಗರ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಂದ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನಂದ. ಆ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಣುವಿನಷ್ಟು ಕೂಡ ಆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ದಶಕೋಟಿ ಗುಣಿಸಿದಾಗಲೂ ಸಿಗುವ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಹೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಸಿಗುವ ಆನಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ, ಪರಮಾನಂದ ಮತ್ತೆ ಸೇವಾನಂದ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಸಾಂದ್ರಾನಂದ ವಿಶೇಷಾತ್ಮ, ಅಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಈ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಆನಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಸುಧೋದಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹರಿಭಕ್ತಿ ಸುಧೋದಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತ್ವತ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕರುಣಾತ್ ವಿಶುದ್ಧಾದಿ ಸ್ಥಿತಸ್ಯತೋ ಸುಖಾನೆ ಗೋಷ್ಪಾದಯನಂತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಪಿ ಜಗದ್ಗುರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹಾರಾಜ ದೇವರನ್ನ ನರಸಿಂಹ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತ ಈಗಷ್ಟೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ನರಸಿಂಹ ದೇವರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹಾರಾಜನ ತಂದೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾದ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮಗು, ಅದರ ಹುಡುಗ, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, ಬಾಲಕ, 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ, ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹಾರಾಜ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನರಸಿಂಹದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಜಗದೊಡೆಯ, ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ, ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅಂತ, ನನಗೆ ಲೋಕೋತ್ತರ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ದಿವ್ಯವಾದ ಆನಂದ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪರಮಾನಂದದ ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಓ ನರಸಿಂಹದೇವ, ಭಗವಂತ, ನಿನ್ನ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದ ನಾನು ಎಂಥ ಆನಂದ ಅನುಭವಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಪರಮಾನಂದದ ಕಡಲಿನೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ಡೀಪ್ ಡೈವ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಮುಳುಗಿ ಹೋಗೋದಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಇದು ಈ ಆನಂದ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವು ಗೋವಿನ ಪಾದದ ಗುರುತು ಬಿದ್ದ ಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ನೀರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇನಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಹೇಳೋದು ಈ ಗೋವಿನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕರು, ಅದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒದ್ದೆ ನೆಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ನೆಲ ಒದ್ದೆ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೋವಿನ ಕರು ನಡೆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಸಣ್ಣ ಕುಳಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಣ್ಣದೊಂದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಕುಳಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು, ಮಳೆ ನೀರು ನಿಂತ್ಕೋತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಆ ಮಳೆ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೀವು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಇದೆ, ಆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಉದ್ದಿಲ್ಲ, ಅಗಲ ಇಲ್ಲ, ಆಳ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಬೋದು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹೋಲಿಸ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ, ಹೋಲಿಸ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಬೋದು? ಗೋವಿನ ಪಾದದ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವ ನೀರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ನೀರು, ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು, ಒಂದಿಷ್ಟು ನೀರು ಇರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಆನಂದ ಸಾಗರ, ಅದರಲ್ಲಿನ ನೀರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೋಲಿಕೆ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ, ಹೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಹೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅನಂತವಾದದ್ದು, ಅದು ಆನಂದ. ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನಂದ, ಅದು ಪರಮಾನಂದ, ಅದು ಅನಂತವಾದದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇತಿಮಿತಿಗಳಿಲ್ಲ. ಅದರೊಳಗೆ ನಾನು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಒಂದು ಚೂರು ಇಷ್ಟೇ, ಇದು ನನಗೀಗ ಅರಿವಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ, ಆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನರಸಿಂಹದೇವರ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತನ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಅನುಭವ,
ಆ ಭಗವಂತನ ಆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆ ಆನಂದವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾವಾರ್ಥ ದೀಪಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ರಸಾಮೃತದ ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ಈಸುವ ಸುದೈವಿಗಳಾದ ಕೆಲ ಜನರು ನಿನ್ನ ಲೀಲೆಗಳೆಂಬ ಮಧುರ ಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಸಮುದ್ರ ಅದು ಭಕ್ತಿದ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಭಕ್ತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೀಲೆಯನ್ನ ಆ ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಯನ್ನ ಪಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಭಕ್ತಿರಸ ಪಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಧುಪಾನ. ಭಕ್ತರಸದ ಪಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಆ ದಿವ್ಯಾನಂದದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜನು ಇವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ? ಶುಕಮುನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ ಅವನಿಗೆ ಸಾವು ಬರ್ತದೆ, ತಕ್ಷಕನಿಂದ ಕಚ್ಚಿ ಆ ಶಾಪ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಾಪ ಇನ್ನು 7 ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅವನು ಇದನ್ನ ಶುಕದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯರ ಹತ್ರ ಭಾಗವತವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಭಾಗವತ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಓ ಶುಕಮುನಿಗಳೇ, ಓ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ ಸಾಗರದಿಂದ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ಆ ಭಗವಂತನ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಕೃಷ್ಣನ ಅಮೋಘ ಸಂದೇಶ, ಆ ಮಧು ಅದನ್ನು ನಾನು ಪಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಹಸಿವಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ದಣಿವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತನ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ 7 ಹಗಲು 7 ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಆ ನೀರು ಕುಡಿಯದೆ, ನಿದ್ರೆ ಮಾಡದೆ, ಮತ್ತೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸದೆ ಆ ಭಾಗವತವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತನ ಶುಕಮುನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತು ಅವನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಹಸಿವೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲಂತೆ, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲಂತೆ, ದಣಿವೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲಂತೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅತೀವ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ಆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಅಮೃತ ಪಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಉಪವಾಸ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಭಗವಂತನ ಆ ಸಂದೇಶ, ಅದನ್ನ ಆ ಒಂದು ಮಧು, ಅದು ಅಷ್ಟು ರುಚಿಯಾದದ್ದು, ಅದನ್ನ ಅವನು ಪಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗಳ ಮಧುಪಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಕ್ತರು, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಆನಂದ ಅದು ಸಾಂದ್ರಾನಂದ ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮ, ಅದು ಸೇವಾನಂದ, ಅದು ಕೃಷ್ಣಾನಂದ, ಅದು ಪರಮಾನಂದ. ಈ ಆನಂದವನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥ, ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಪುರೋಭಿವೃದ್ಧಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ತುಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷಗಳ ಬಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು, ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಂದ್ರಿಯ ತುಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ? ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಬೇಸತ್ತು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕನ್ನ ಬಯಸೋದು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷ, ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇದು ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಬೆಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮೋಕ್ಷ, ಈ ಮೋಕ್ಷದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಮಹದಾನಂದ. ಯಾವುದು? ಕೃಷ್ಣಾನಂದ. ಇದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಭಕ್ತರು ಬಲ್ಲರು. ಇಂತಹ ಭಕ್ತರು ಈ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉಳಿದ ಸುಖಗಳು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿನ ಹುಲ್ಲಿಕಡ್ಡಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮದಿಂದ ಅಥವಾ ಮೋಕ್ಷದಿಂದ ಬರುವ ಆ ಒಂದು ಸುಖ, ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದ ಸುಖ ಅಥವಾ ಮೋಕ್ಷ, ಪರಮೋನ್ನತನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವ ಸುಖ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು? ಭಗವಂತನ ಪರಮಾನಂದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ. ಈಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ, ಪರಮಾನಂದ, ಆ ಸೇವಾನಂದ, ಆ ಸಾಂದ್ರಾನಂದ ವಿಶೇಷಾತ್ಮ, ಅದರ ಎದುರಿಗೆ ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷ ಇವ್ಯಾವುದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಬೆಲೆ, ಮೋಕ್ಷವೂ ಕೂಡ ಅದರ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಗೆ ಸಮಾನ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಆನಂದವನ್ನ ಪಂಚಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣಾನಂದ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪಂಚಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪಂಚಮ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಎದುರಿಗೆ ಈ ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಏನೂ ಅಲ್ಲ.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಯಾರು ಕಿಂಚಿತ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಪುರೋಭಿವೃದ್ಧಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ತುಷ್ಟಿ, 5 ಬಗೆಯ ಮೋಕ್ಷಗಳು ಇವುಗಳು ನೀಡುವ ಸುಖಕ್ಕೆ ಎಳ್ಳು ಕಾಳಿನಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾರದ ಪಂಚರಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ನಾರದ ಪಂಚರಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಈ ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದವನು ಏನು ಒಂದು ಎಳ್ಕಾಳಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲಂತೆ. ಯಾಕೆ? ಅದನ್ನೇ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಹುಲ್ಲುಕಡ್ಡಿಗೆ ಸಮಾನ ಅದು. ಭಕ್ತನ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷ ಒಂದು ಹುಲ್ಲುಕಡ್ಡಿಗಷ್ಟು ಸಮಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಅದಕ್ಕೆ ಎಳ್ಕಾಳಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾರದ ಪಂಚರಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ನೋಡಿ, ಹರಿಭಕ್ತಿ ಸೂದುವುದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಹಾಗೆ ನಾರದ ಪಂಚರಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷ ಇವುಗಳಿಂದ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಸುಖವು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನ ಹೃದಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಧೈರ್ಯ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾರದು. ಈ ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಮತ್ತೆ ಈ ಮುಕ್ತಿ, ಇದರ ಸುಖ ಭಕ್ತನ ಹತ್ತಿರ ಎಲ್ಲೂ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡೋದಿಲ್ಲಂತೆ. ಭಕ್ತನ ಹೃದಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋ ಧೈರ್ಯವೇ ಇಲ್ಲಂತೆ ಅವಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷ ಇದು ಯಾವುದು ಭಕ್ತನ ಹೃದಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಕ್ತನ ಹೃದಯವನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ಬೇಕು. ಹರಿಬೋಲ್, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಸೇವಾನಂದದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ರಾಣಿಯೊಬ್ಬಳ ಆಪ್ತ ಸಖಿಯರು ಹಾಗೂ ಪರಿಚಾರಿಕೆಯರು ಆಕೆಯನ್ನು ಭಯ ಗೌರವಗಳಿಂದ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತೆ ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷಗಳ ಸುಖವು ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತವೆ. ಯಾರು ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಮೋಕ್ಷ, ಕಾಮಗಳ ಸುಖ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ನಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನಿನ್ಗೆ ಸುಖ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಭಕ್ತರೇ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತೆ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಐಹಿಕ ಸುಖದಿಂದ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ಭೋಗಭಾಗ್ಯಗಳಾಗ್ಲಿ, ಈ ಮೋಕ್ಷದಿಂದ ಸಿಕ್ಕುವ ಸುಖಗಳಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಆ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿ, ಆ ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ಎಲ್ಲವೂ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಸೇವೆಯೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಅವನು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ರಾಣಿ ಹೋದರೆ ರಾಣಿ ಹಿಂದೆ ಆಪ್ತ ಸಖಿಯರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ರಾಣಿ ಹಿಂದೆ ಅವಳ ಸಖಿಯರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ರಾಣಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವಳ ಸಖಿಯರು ಒಂದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಮುಕ್ತಿ ಮುಕುಲಿತಾಂಗುಲಿ. ಮುಕ್ತಿ ದೇವಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತನ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಿಂಗೆ ಬೇಕಾ ಮುಕ್ತಿ, ನಾ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕೈ ಮುಗಿತದಂತೆ. ಆದರೆ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಅದರ ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಆ ಸೇವೆ ಒಳಗೆ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೂಡ ಲಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣ ಸೇವೆಯೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನನ್ನೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೊಮ್ಮೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆನೇ ತರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತವನನ್ನು ಭಕ್ತನು ಕೇಳದೆಯೇ ಭಗವಂತನು ಪೂರೈಸ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತನಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಇಚ್ಛೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಚ್ಛೆನೇ ಇಲ್ಲ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅನ್ಯಾಭಿಲಾಷಿತ ಶೂನ್ಯ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಅವನನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾನೆ, ಅವನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಜಿ, ನಾನು ಇದು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಡ್ತೇನೆ ಮಾತಾಜಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ, ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಮಂಡ್. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಮಂಡು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಆ ಡೈಮಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಹುಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾನ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈ ಸಾಂದ್ರಾನಂದ ವಿಶೇಷಾತ್ಮ ಆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನಂದ ಅದು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ಅದು ಘನೀಕೃತವಾದ ಆನಂದ, ತುಂಬಾ ಸಾಲಿಡಿಫೈಡ್ ಘನೀಕೃತವಾದ ಆನಂದ. ಅದು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೂಡ ಲಘುವಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ.
ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ, ಓದ್ತೇನೆ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೂಡ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಲ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ರಾಧಾರಾಣಿಯು ಪ್ರತೀಕವಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮದನ ಮೋಹನ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಸಹಸ್ರಾರು ಮನ್ಮಥನನ್ನು ಪರಾಜಿತಗೊಳಿಸಬಲ್ಲನೆಂದು ಅರ್ಥ. ಆದರೆ ರಾಧಾರಾಣಿಯು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೋಹರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಆಕೆಯು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೂಡ ಆಕರ್ಷಿಸಬಲ್ಲಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಭಕ್ತರು ಆಕೆಯನ್ನು ಮದನಮೋಹನ ಮೋಹಿನಿ, ಮನ್ಮಥರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಾತನನ್ನು ಕೂಡ ಆಕರ್ಷಿಸಬಲ್ಲವಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದೆಂದಾದರೆ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ವೃಂದಾವನದ ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಔನ್ನತ್ಯ ಗಳಿಸಲು ತಮ್ಮನ್ನು ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬೇರೆಯ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯು ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಅಂಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. ಮಹಾತ್ಮರು ದೈವಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಎಂದರೆ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿಯಾದ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟವೆಂಬುದನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿಯ ನೇರ ಆದಿತ್ಯಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೂಡ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಈಗ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಕರ್ಷಿಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು ಯಾವುದು? ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಕೂಡ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಭಗವಂತನು ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ನಾವು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಆಕರ್ಷಿತನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವ ಆ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥವೇ ಆಕರ್ಷತಿ ಇತಿ ಕೃಷ್ಣ ಅನ. ಸೊ ಆಕರ್ಷತಿ ಇತಿ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ವಾಕರ್ಷಕ. ಕೃಷ್ಣ ಮದನ ಮೋಹನ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಮದನ ಮೋಹನ. ಅಂದ್ರೆ ಮದನ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದ ರೀತಿ ಆಕರ್ಷಿಸ್ತಾನೆ. ಮದನ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಮದನನನ್ನೇ ಆಕರ್ಷಿಸುವನು ಕೃಷ್ಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಂದರ್ಪ ಕೋಟಿ ಕಮನೀಯ ವಿಶೇಷ ಶೋಭಾ. ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಮದನರು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಅದನ್ನ ಮೀರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅಂತಹ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವವರು ಯಾವುದು? ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ. ಆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಆ ರಾಧಾರಾಣಿ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರತೀಕ. ರಾಧಾರಾಣಿ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ, ಅಷ್ಟು ಅದ ಸರಿಯಾದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವಳು ಭಕ್ತಾಗ್ರೇಸರು, ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಭಕ್ತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಅವಳ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅತಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದದ್ದು. ಅವಳು ಮದನ ಮೋಹನ ಮೋಹಿನಿ. ಯಾರು ಆ ಮದನನನ್ನ ಅವರು ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ, ಅವನನ್ನು ಮನ್ಮಥನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವವನನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಬಲ್ಲಳು. ಅದರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೃಷ್ಣಾಕರ್ಷಿಣಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಬೇಗ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಿ ಕೃಷ್ಣ, ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್.
ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕೃಷ್ಣನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ಕೆಲಸ? ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ. ಸೇವೆ. ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಈಗ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಾ? ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು? ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕರೆಸ್ತಾರೆ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ. ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ದೇಶದ ಹೆಸರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಜಗದೊಡೆಯ, ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ, ಅವನನ್ನು ಕಾಣೋದು ಹೇಗೆ ನಮಗೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಾವು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನೋಡಬಾರ್ದು. ಆದರೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆದರೆ ಅವನ ಸೇವೆ, ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್, ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ಕೃಷ್ಣನೇ ಅವನೇ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಾಮಾದೀನ ಭವೇ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಇಂದ್ರಿಯೈಹಿ ಸೇವೋನ್ಮುಖೈಹಿ ಜಿಹ್ವಾದೌ ಸ್ವಯಮೇವ ಸ್ಫುರತಿ ಅದಹ. ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಭೌತಿಕ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಹೇಳೋದು ಐಹಿಕ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಐಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಇದು ಐಹಿಕ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ, ಈಗ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ: ಶ್ರವಣ, ಕೀರ್ತನ, ಸ್ಮರಣ, ಪಾದ ಸೇವನ, ಅರ್ಚನ, ವಂದನ, ದಾಸ್ಯ, ಸಖ್ಯ, ಆತ್ಮನಿವೇದನ, ಇದೆಲ್ಲ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿ. ಈ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಐಹಿಕ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವುದು? ಅದು ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು. ಈ ದಿವ್ಯವಾದ ಸೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಚೀಫ್? ರಾಧಾರಾಣಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವೃಂದಾವನದ ಭಕ್ತರು ರಾಧಾರಾಣಿ ಅಂಡರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಶರಣಾಗತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ರಾಧಾರಾಣಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಡಿಬೇಕು. ಮಹಾತ್ಮ ಅನಸ್ತು ಮಾಂ ಪಾರ್ಥ ದೈವೀಂ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಹಾಶ್ರಿತಃ. ದೈವೀ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮರು, ಮಹಾಭಕ್ತರು. ಮಹಾತ್ಮರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಮಹಾಭಕ್ತರು, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು, ಮಹಾಭಾಗವತರು, ಭಕ್ತ ಭಾಗವತರು. ಅವರು ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಬದ್ಧಾತ್ಮರು. ನಾವು ರಾಧಾರಾಣಿ ಅಂಡರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಯಾರ ಅಂಡರ್ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ? ಮಾಯಾ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾಯೆ ಅಂಡರ್ ಇದ್ದೇವೆ, ಮಾಯೆಯ ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಾಮಾಯ ಕೆಳಗಿಂದ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ, ಆ ಮಹಾಮಾಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಧಾರಾಣಿ ಯೋಗಮಾಯ ಅವಳ ಅಂಡರ್ ನಾವು ಬಂದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿಯಾದ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಭಕ್ತರು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಮಹಾತ್ಮಾನಸ್ತು ಮಾಂ ಪಾರ್ಥ ದೈವೀಂ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾಶ್ರಿತಃ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಕೃಷ್ಣನ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿಯ ನೇರ ಅಧಿಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ, ಅದು ಯಾವುದು? ಅದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ರಾಧಾರಾಣಿಯಿಂದ ಯಾವ ತರ ಯಾಕೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾನೆ? ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವಳು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಹೇಗೆ ಇದು ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ರಾಧಾ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವನು ಅವತಾರ ತಕ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾವುದು? ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ರಾಧಾರಾಣಿ ಇಷ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸ್ತಾಳಲ್ಲ, ಇವಳು ಇಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾಳಲ್ಲ, ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ರಾಧಾ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವಾಗಿ ರಾಧಾ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಭಕ್ತರು ಆ ರಾಧಾರಾಣಿಯನ್ನು ಮದನ ಮೋಹನ ಮೋಹಿನಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಯಾಕೆ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗ್ತಾನೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈ ಪ್ಯಾರವನ್ನು ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ಮೇಲಿನ ಮಾತಿಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ 11ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ 20 ಸಮರ್ಥನೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು, ಪ್ರಿಯ ಉದ್ಧವನೇ, ಭಕ್ತರು ನನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಆಗುವ ಆಕರ್ಷಣೆಯು ಹಠಯೋಗ, ದಾರ್ಶನಿಕ, ಮನೋಕಲ್ಪನೆ, ಕರ್ಮಕಾಂಡೀಯ ಯಜ್ಞಗಳು, ವೇದಾಂತಾಧ್ಯಯನ, ಉಗ್ರ ತಪಶ್ಚರ್ಯ ಅಥವಾ ದಾನ ಈ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಪಡೆಯಲಾಗದೆಂಬುದನ್ನು ನೀನು ನನ್ನಿಂದ ತಿಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ ಬಹು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಚರಣೆಗಳೇ ಸರಿ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಲೌಕಿಕ ಪ್ರೇಮ ಸೇವೆಯಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅದೇ ಭಗವಂತ 11ನೇ ಸ್ಕಂದದ 14ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 20ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ನ ಸಾಧ್ಯತಿ ಮಾಂ ಯೋಗೋ ನ ಸಾಂಖ್ಯಂ ಧರ್ಮ ಉದ್ಧವ ನ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ತಪಸ್ತ್ಯಾಗೋ ಯಥಾ ಭಕ್ತಿರ್ಮಮೋರ್ಚಿತ. ಉದ್ಧವ ನೋಡು, ಉದ್ಧವ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಕೃಷ್ಣನ. ಉದ್ಧವನ ಜೊತೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಈಗ ಹಠಯೋಗ ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಠಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ದಾರ್ಶನಿಕ ಮನೋಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕರ್ಮಕಾಂಡೀಯ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ವೇದಾಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ವೇದಾಂತ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಉಗ್ರ ತಪಶ್ಚರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಚರಣೆಗಳೇ, ಒಪ್ಕೋತೇನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಆದರೆ ಇದು ಯಾವುದರಿಂದನೂ ನನ್ನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಠಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ದಾರ್ಶನಿಕ ಮನೋಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕರ್ಮಕಾಂಡೀಯ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ವೇದಾಂತ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಉಗ್ರ ತಪಶ್ಚರ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ದಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು, ಅದರಿಂದನೂ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗ್ತಾನೆ? ಭಕ್ತರು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಲೌಕಿಕ ಪ್ರೇಮ ಸೇವೆ, ಭಕ್ತರು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಆ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ರೇಮಯುತ ದಿವ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಭಗವಂತ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಈಗ ನಮಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಬೇಕು, ಅಲೌಕಿಕ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಧಾನದಿಂದನೂ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವ್ ಎಷ್ಟೇ ದಾನ ಮಾಡ್ಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಕರ್ಮಕಾಂಡೀಯ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಹೋಮ ಹವನ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿ, ಕೃಷ್ಣ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವೇದಾಂತ ಓದ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲ, ಉಗ್ರ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದೇ, ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಆಗ್ತಾನೆ? ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಅದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಏನಾಗ್ತಾನೆ? ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ, ಭಕ್ತರ ಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಆ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ, ಭಕ್ತರು ಕೊಡುವ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ, ಅವನು ಆ ಸೇವೆಯ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಅವನು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ? ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ, ಧೂಮ್ರಪಾನ, ಅಮಲು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದು, ಡ್ರಗ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಹಾಗಲ್ಲ, ಭಕ್ತರ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಯು ಆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರೇಮವು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು, ಆ ಭಕ್ತಿಯುತ ಪ್ರೇಮ ಸೇವೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪ್ರೇಮ ಭಾಜಂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಪ್ರೇಮ ಭಾಜಂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಆಕರ್ಷಿಣಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಅದು ಭಕ್ತರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಆಕರ್ಷಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಗಾತಿಗಳು, ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಆಕರ್ಷಣಿ.
ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು. ಆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗ್ತಾನೆ. ವೈಷ್ಣವರ ಸೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂತಂದರೆ ರಾಧಾರಾಣಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಡಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಸೇವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ವೈಷ್ಣವರ ಸೇವೆ. ಅದು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದು ಕೂಡ ದಾರಿ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಆಗಿದ್ದೇವಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಜೋಗುಣ, ತಮೋಗುಣ, ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮದ, ಮೋಹ, ಮತ್ಸರ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಒಂದು ಮಗು ಹೊಲಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶಿಶು, ಅದನ್ನ ತಾಯಿ ಚೊಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಲ್ವಾ? ತಾಯಿ ಚೊಕ್ಕ ಮಾಡಿ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಗುರುವು ಶುದ್ಧ ವೈಷ್ಣವರು ಅವರ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಶುದ್ಧ ಆಗ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅಂದರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ, ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರ ಸೇವೆ. ಸೊ ಆ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಸುಪ್ರೀತನಾಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಷಣಿ, ಶ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸೇವೆ ಇಂದ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಸೊ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಸೇವೆ, ಅವರ ಸಂಘ, ಭಕ್ತರ ಸಂಘ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸಂಘ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸೇವೆ, ಇದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಬದ್ಧಾತ್ಮ ಶುದ್ಧನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಕ್ತರು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಗೆ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗುತ್ತಾನೆಂಬುದನ್ನು ನಾರದರು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ 7ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯ 10 ಶ್ಲೋಕ 48-49 ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾರದರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹಾರಾಜನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನು ಇತರ ಭಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜನು ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡನು. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಇದಾಗಿದೆ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನು ತನ್ನನ್ನು ಬಹು ದೊಡ್ಡವನೆಂದು ಎಂದೂ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತನಗಿಂತ ಉಳಿದ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೇಷ್ಠರೆನ್ನುವುದೇ ಸದಾ ಅವನ ಭಾವನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜನ ಆಲೋಚನೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹಾರಾಜನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪ್ರಭುಭಕ್ತ, ನಾನೋ ಏನೂ ಅಲ್ಲದವನು. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಈ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾರದರು ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು, ಪ್ರಿಯ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜನೇ, ಪಾಂಡವರ ಸೋದರರಾದ ನೀವೇ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನು ಈ ಗ್ರಹ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮೊಡನಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಭುವು ಬೇರೆಯವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳದೆ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮ ಪ್ರಭುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂಬುದನ್ನು ಇತರರು ಅರಿಯಲಾರರು. ಆದರೂ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಬಂಧುವಿನಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯನಂತೆ, ಅಷ್ಟೇಕೆ ನಿಮ್ಮ ದೂತನಂತೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಅರಿಯಬೇಕು ಎಂದು ನುಡಿದರು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ 7ನೇ ಸ್ಕಂದದ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 48-49 ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮಗೆ ಅದರ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾರದರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದರು? ಈ ನಾರದರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹಾರಾಜನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ರು ಅವರು, ನಾರದರು. ಆಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹಾರಾಜ ಹಬ್ಬ ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಕ್ತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ಇತರ ಭಕ್ತರಂದ್ರೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತ. ಅವನು ನಿತ್ಯ ಪಾರಿಷದರು ಪಾಂಡವರು ಭಗವಂತನ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತರು ಇಷ್ಟು ತಮ್ಮನ್ನು ವಿನೀತ ಭಾವರಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ತನಗಿಂತ ಉಳಿದ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ರಾಧಾರಾಣಿ ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ, ನೋಡು ಕೃಷ್ಣ, ನಿನ್ನ ಭಕ್ತ ಬಂದ, ನನಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಭಕ್ತ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ರಾಧಾರಾಣಿಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಭಕ್ತರು ಉಂಟಾ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಗುಣವನ್ನ ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ರಂತೆ.
ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ ಮೆಚ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ನಾ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಪ್ಪ ಆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹಾರಾಜ ಅಂತ. ಆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹಾರಾಜ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅವನು ಪ್ರಭು ಭಕ್ತ, ನಾನು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ. ಈ ಥರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಆಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದು ನಾರದ ಮುನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾರದ ಮುನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ತ್ರಿಲೋಕಜ್ಞರು, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಭಕ್ತನ ಆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆಲೋಚನೆ ಕೂಡ ನಾರದ ಮುನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಓಹೋ, ಈ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹಾರಾಜನೇ ಪ್ರಭು ಭಕ್ತ, ನಾನೇನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭಕ್ತರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ತಾವು ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ತಮಗಿಂತ ಉಳಿದವರು ಒಳ್ಳೆ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಗ ಈ ರೀತಿ ಆದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನಾರದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಪಾಂಡವರ ಮಹಾರಾಜ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ, ನೀವೆಲ್ಲ ಪಾಂಡವರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು ನೋಡಿ, ಏಕೈಕ, ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಭಗವಂತ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಸಮಯ ಇವರು ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಂಡವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ, ಅನೇಕ ತಿಂಗಳುಗಳು ಗಟ್ಟಲೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ. ಯಾಕೆ? ಪಾಂಡವರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯಂತೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅವನು ಋಣಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪಾಂಡವರ ಭಕ್ತಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯರ ಥರ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ ಮತ್ತು ಅವನ ತಮ್ಮಂದಿರು, ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದ. ಎಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೂ ಅವರನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಪಾಂಡವರನ್ನ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಕಥೆಯೇ. ಸೊ ಆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಎಂಥ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಅವನ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾನೆ. ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವಳಿಗೆ ವಸ್ತ್ರಾಪರಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ. ಭೀಮನಿಗೆ ವಿಷ ಕುಡಿಸಿದ್ರು ಕೌರವರು ಅಲ್ವಾ, ಆ ವಿಷದ ಪರಿಣಾಮವೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಯುದ್ಧ, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ, ಅದಕ್ಕೆ ದ್ಯೂತನಾಗಿ ಹೋದ. 5 ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನಾರು ಕೊಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಯಿತು, ಅವರು ಪಾಂಡವರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಯಿತು. ಆಗ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇವನೇನು ಮಾಡಿದ, ಅರ್ಜುನನ ಸಾರಥಿ ಹೇಳೋದು ತುಂಬ ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ಕೆಲಸ. ಅರ್ಜುನನ ಸಾರಥಿಯಾದ, ಭಗವಂತ ಸಾರಥಿಯಾದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ನಾರದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಬೇರೆಯವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳದೆ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವನು ಭಗವಂತ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತ, ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮ ಪ್ರಭುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಇತರರು ಅರಿಯಲಾರರು. ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಬಂಧುವಿನಂತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಅಣ್ಣ ವಸುದೇವನ ಮಗ ವಾಸುದೇವ, ನಿಮ್ಮ ಬಂಧುವಿನಂತೆ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯನಂತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯ, ನಿಮ್ಮ ದೂತ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜನ ದೂತನಾಗಿ ಕೌರವರ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಋಷಿಗಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾಕೆ? ಅವರು ಭಗವಂತನ ಇದನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ತಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ, ನೀನೇನೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀಯ, ಯಾರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹಾರಾಜ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಅಂತ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಯಾಕೆ ಸುದುರ್ಲಭ,
ಭಕ್ತರ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರ ಥರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಸುದುರ್ಲಭ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓದ್ಲಾ ಮಾತಾಜಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರಸಂಗವೊಂದು ಹೀಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಾಗ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ಬಗೆಯದಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಿಯ ಕೃಷ್ಣ, ನೀನು ನನ್ನ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅನೇಕ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಅಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಕೃಷ್ಣ, ಗೆಳೆಯ ಎಂದೆಲ್ಲ ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗದಿದ್ದ ಮಹಿಮಾನ್ವಿತ ನೀನಾಗಿದ್ದೀಯೆ, ಮಹಿಮಾವಂತ ನೀನಾಗಿದ್ದೀಯೆ. ಪಾಂಡವರ ಸ್ಥಾನ ಅಂತಹದಾಗಿತ್ತು. ಕೃಷ್ಣನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನೇ ಆಗಿದ್ದರು, ಶ್ರೇಷ್ಠರಲ್ಲಿ ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿದ್ದರು. ಅವನು ಆ ಅರಸು ಸಹೋದರರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ. ಪಾಂಡವ ಸಹೋದರರ ಭಕ್ತಿ ಅವನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತ್ತು. ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಎಷ್ಟು ಘನತರದ್ದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯ. ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನನ್ನು ಕೂಡ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನು ದೊಡ್ಡವನು, ಆದರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯು ಭಗವಂತನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅವನನ್ನೇ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಭುವಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಲಾಭವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಒಲಿದಿಲ್ಲದ ಜನ ತಿಳಿಯಲಾರರು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅರ್ಜುನ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ. ಸಖೇತಿ ಮತ್ವಾ ಪ್ರಸಭಂ ಯದುಕ್ತಂ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇ ಯಾದವ ಹೇ ಸಖೇತಿ ಅಜಾನತ ಮಹಿಮಾನಂ ತವೇದಂ ಮಯಾ ಪ್ರಮಾದಾತ್ ಪ್ರಣಯೇನ ವಾಪಿ ಯಚ್ಚಾವಹ ಸಾರ್ಥಂ ಅಸಕೃತೋಸಿ ವಿಹಾರ ಶಯ್ಯಾಸನ ಭೋಜನೇಶು ಏಕೋತವಾಪ್ಯಚ್ಯುತ ತತ್ಸಮಕ್ಷಂ ತತ್ಕ್ಷಾಮಯೇ ತ್ವಾಮಹಂ ಅಪ್ರಮೇಯಂ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ, ನಾನು ಈಗ ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವರೂಪ ದೋಷ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಗೆಳೆತನದಲ್ಲ, ಅವನು ತುಂಬ ಗೆಳೆಯರ ಥರ ಇದ್ದಿದ್ರು. ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಸುಮಾರು ಒಂದೇ ವಯಸ್ಸು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಾನು ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಸಲಿಗೆಯಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಓ ಕೃಷ್ಣ, ಓ ಯಾದವ ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಸಲಿಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನೀನಾದರೋ ಯಾವ ಥರ, ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಮಹಿಮಾವಂತ, ನೀನು ಭಗವಾನ್ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ. ಆದರೆ ನಾನು ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಸಲಿಗೆಯಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಗುರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಸಖ, ಆದರೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸಖನಾದರೂ ನಿನಗೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀನು ಮಹಿಮಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಗವಂತ, ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಪರಮ ಭಕ್ತ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದ, ಅವನನ್ನು ಒಂದು ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಲೀಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಥರ ಕೃಷ್ಣ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಗುರುತಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ಗೆಳೆಯ, ನೀನು ಕೃಷ್ಣ, ನೀನು ಯಾದವ ಅಂತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೀನು ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ ನಿನಗೆ ನಾನು ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ತುಂಬ ದಯಾಳು. ಅವನು ಇಷ್ಟು ದಯಾಳು ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಿರಿಗಳನ್ನು ಷಡೈಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪನ್ನ ಕೃಷ್ಣ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಜುನನ ಜೊತೆ ಗೆಳೆಯನಾಗಿ ಆಡಿದ. ಸೊ ಇದು ಭಕ್ತ ಮತ್ತು ಭಗವಂತರ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿವ್ಯ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ. ಸೊ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಅವನು ಪಾಂಡವರ ಜೊತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಆ ಅರ್ಜುನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪಾಂಡವರು ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ ಅವರು ನಿತ್ಯ ಪಾರ್ಷದರು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅವನ ಜೊತೆ ದಿವ್ಯ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ವಿಶ್ವರೂಪದ ಸಿರಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಜೊತೆ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧನ ಅವನಿಗೆ ಮರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಂಡವರ ಸ್ಥಾನ ಎಂತಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಾಂಡವ ಸಹೋದರ ಭಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತ್ತು.
ಕೃಷ್ಣ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ, ಸೊ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠ ಅವನು. ಆದರೆ ಅವನು ಆ ಪಾಂಡವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದ. ಯಾಕಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಂಡವರ ಭಕ್ತಿ ಅವನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟು ಘನತರದ್ದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಂಡವರು ಹೇಗೆ ಆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ರು, ಆ ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಆದರೆ ನಾವು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಹೇಳೋದು ಅದು ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು, ಅದು ಐಹಿಕ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಭಗವಂತನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಕರ್ಷಿಣಿ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ದೊಡ್ಡವನು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಭಗವಂತ ದೊಡ್ಡವನು. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನು? ಅವನಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನರಾದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಅಸಮ ಊರ್ಧ್ವ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮನಾದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತನಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಎಷ್ಟು ಅಪೂರ್ವವಾದದ್ದು, ದೊಡ್ಡದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು. ನಮಗೆ ಭಗವಂತನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಭಗವಂತನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು. ಅದು ಯಾಕೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ದೊಡ್ಡದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಭುವಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಲಾಭವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಒಲಿದಿಲ್ಲದ ಜನ ತಿಳಿಯಲಾರರು. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ? ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಲೋಕ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ನಿತ್ಯ ಜ್ಞಾನಾನಂದದ ಬದುಕನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ಇದು ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೀಗಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಮಹಿಮೆಗಳು, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಮಹಿಮೆಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಾಂ ಅಭಿಜಾನಾತಿ ಯಾವಾನ್ ಯಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ತತ್ವತಃ ತಥೋ ಮಾಂ ತ್ಯಕ್ತತೋ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ವಿಶತೆ ತತ್ ಅನಂತರಂ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೃಷ್ಣನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ 10.8 ಹೇಳಿದಾನೆ, ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭವೋ ಮತ್ತಃ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಇತಿ ಮತ್ವಾ ಭಜಂತೆ ಬುಧಾಭಾವ ಸಮನ್ವಿತಃ. ಕೃಷ್ಣ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನೋ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಸುಲಭ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸಬೇಕು, ಅವನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಶ್ರವಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವೆಯ. ಸೊ ಹಾಗಾಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಆ ಭಾಗವತ, ಈ ಸೇವೆ, ಇದನ್ನು ಕೇಳುವ ರುಚಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಗ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯ ಸೇವೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯು ಎಲ್ಲ ಐಹಿಕ ಕ್ಲೇಶಗಳಿಗೂ ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಐಹಿಕ ಕ್ಲೇಶಗಳ ಉಪಶಮನ, ಕ್ಲೇಶಾಗ್ನಿ. ಎರಡನೆಯದು, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯು ಸಕಲ ಶುಭದ ಪ್ರಾರಂಭ. ಸೊ ಶುಭದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಕಲ ಶುಭ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಲೋಕೋತ್ತರವಾದ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಸಾಂದ್ರಾನಂದ ವಿಶೇಷಾತ್ಮ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯು ಸಾಧನೆ ಅದು ಬಹು ದುರ್ಲಭ, ಸುದುರ್ಲಭ. ಸೊ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಬಹಳ ಬಹಳ ವಿರಳವಾದದ್ದು. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅಪೂರ್ವವಾದದ್ದು. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ನಿರತರು ಮುಕ್ತಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೀಗಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮೋಕ್ಷ ಲಘುಕೃತ್. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಎದುರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಏನೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯೊಂದೇ ಮಾರ್ಗ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಕರ್ಷಿಣಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವಾಂಚಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ,
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಕಿ ಜೈ, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗೌರನಿತಾಯ್ ಕಿ ಜೈ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.